देवते सय्यानि रक्षोवते सत्वते गन्धर्वत्यकावते सोमत्याख्यास्ता पुण्यप्रेराजते इंद्राग्नियमनिरुद्धि वरुणवायुकुबेरैशान्याचतुरित्तारक समधिष्ठिते लवणेक्षुसरा सर्पेतदिक्षीरोधानमये परिवृते पञ्चादिकोटिविस्ते नभो मण्डले जम्बो लक्षगुणक्रोधसागसागरपुष्कराक्षसप्तद्वीपानां मन्यतने लक्षयो जनविस्ते नभो जम्बोद्वीपे भारतकिङ्कुरुधारी रावणभद्राश्वकेतुमालहिरण्यकर्मणकुर्वाक्य नववर्धान्तकृतसुमेरुनिजतहेमकुतैमाचाराणहं दक्षिणे सेतुबन्धमलयासयो उत्तरे सहस्रयोगे विस्तृते भारतवर्षे इन्द्रकशेरो ताम्रकवस्तिनागन्धरसौम्य भारताख्य नवकण्डानामन्यतने भारतखण्डे अंगमङ्गकलिङ्ग काश्मीर सौराष्ट्र महाराष्ट्र मलनाड नेपाल केरल चोल पांचाल सिंबल त्रिवेणी कर्नाटक आंध्र भोजपुर विदर्भ विदेह केकय कोसल साल्वत्या पंजाब शब्देशे समलंकृते गयाम्बरेश शशि विंगलंक मृतवरपुरुष सहोत्र श्रीराम परशुराम शशि दिलीप मृगणग्रंथि देवजातमान धातृ भगीरथाख्य षोडश महाराजे परिपालिते हरिश्चंद्र नलपुरुत्सव पुरूरवसकर कार्तवीर्याख्य शक्तिवर्ध समधिष्ठिते अयोध्या मथुरा माया काशी कांची अवंतिका राज्य सप्तमोक्ष विराजिते गंगा यमुना सरस्वती नर्मदा गोदावरी तुंगभद्रा कृष्णवेणी कावेरी यात्राख्य सप्तकुलाधरवलयते मेरो दक्षिण श्रीशैल शिवालय प्रदेशे कृष्णा गोदावरी देशे श्री वरसिद्धि विनायक सन्निधौ समस्त ब्राह्मण हरिहर गुरुचरणौ अस्मिन् वर्तमान व्यवहारिक शास्त्रमानेन प्रभवादि श्री महाविष्णुराज्ञेय प्रवर्तमान स्याद्य ब्रह्मणः विदय परार्थे प्रथम वर्षे प्रथम मासे प्रथम पक्षे प्रथम दिवसे प्रथमे हरि विधियायामे तृतीय मुहूर्ते पार्थिवानंद सावित्री कल्पाना पार्थिवानंद पूर्व ब्रह्म वराह श्वेतवराह प्रलय पद्म सावित्री कल्पाना मध्ये श्वेतवराह कल्पे स्वायंभुवस्वारो चशोत्तमतामसुतयुतरायिवता साक्षुषः वैवस्वसूर्यसावर्णे अग्निसावर्णे इंद्रसावर्णे ब्रह्म सावर्णे रुद्र सावर्णे दक्ष सावर्णे इंद्र सावर्णे वेद सावर्णाख्य चतुर्दश मन्वन्तराणां मध्ये अस्मिन् वर्तमान व्यवहारिक चान्द्रमानेन प्रभवादि षष्ठ संवत्सराणां मध्ये विश्वावसुनाम संवत्सरे दक्षिणायने वर्ष ऋतु भाद्रपदमासे शुक्लपक्षे अद्यायां नवम योगदशम्यां शुभवासरे नद्यवासरे दुवासरे शुभवासरे शुभनक्षत्रे शुभयोगे शुभकरण एवं गुणविशेषण विशिष्टायां शुभतिथौ परमेश्वरस्य परमेश्वर प्रीत्यर्थम अंदर కూడా मया सह అనుకోండి యజమానస్య ధర్మపత్ని సమేతోః गंगा वालुका सप्त ऋषि मंडल पर्यंतो कृतनाशे सहस्रावसाने एकैक माषा मकर शक्रमेण सर्वस्मित काले ब्रह्मलोके नित्य निवास सिद्ध्यर्थो यमे ग्रह मंडल पर्यंतो कृतनाशे सहस्रावसाने एकैक जवा मकर शक्र सर्वस्मित काले ब्रह्मलोके नित्य निवास सिद्ध्यर्थो माषे द्रोण पर्यंतो कृतनाशे सहस्रावसाने एकैक माषा मकर सर्वस्मित काले ब्रह्मलोके नित्य निवास सिद्ध्यर्थो यमे ग्रह मंडल पर्यंतो कृतनाशे सहस्रावसाने जवा मकर सर्वस्मित काले ब्रह्मलोके नित्य निवास सिद्ध्यर्थो అందరూ కూడా చెప్పాలి అందరూ కూడా నమస్కారం చేతులు జోడించాలి త్రిగుణీకృత అగ్నిష్టోమ అతిరాత్ర ఆప్తోయామ శాంతమన వాజపేయ పౌండరీక అశ్వ మేధాది శతక్రతు ఫల అవాప్తి అర్థం మయా సహ దశపూర్వేషాం దశాపరేషాం మత్వంశానాం मातृवंशानां पितॄणां सर्वेषां नरकात् मुक्तेय शाश्वत ब्रह्मलोके नित्य निवास सिद्ध्यर्थं न दिव्यावासया संसारे विचित्राभिः विचित्राभिः प्रप्रः केवलं पुण्यविशेषानि मनुष्याणां जन्म प्राप्तवतो मम जन्म प्रभुत्येत क्षणपर्यन्तं मध्ये प्रत्येकाले येषां प्रेरकस्यान्तर्गतस्य सवोचरे सम्बन्धे संभावनानां सर्वेषां पापानां स्वपनोद्धार परमेश्वर प्रीत्यर्थम संग्रहोक्त प्रकारेण मत्स्य पुराणोक्त षोडश दान अंतर्गत सारंकृत सैरण्योदक कन्यादान धारापूर्वकौ करिष्ये कन्या कनक संपन्ना कनकाभरणेर्दां नास्यां विषं भवेतुभ्यं ब्रह्मलोके कीशया कन्ये मम कृतो पूजा कन्ये मे देवी वास्मयोः कन्ये मे पुष्पतो पूजा सिद्धार मोक्षमा पूजा विश्वंभर सर्वभूत साक्षिं सर्वदेवता इमां कन्यां प्रदास्यामि प्रणामं धारणायै श्रीरूपेशा मया कन्या तुभ्यं श्री द्रुरूपिणे विद्युद्बोधक भूताना पूर्वन्ता तद्या तस्मै द्विवाचकं कुशकुसुम सहिरण्योदकाक्षरा कन्ये हस्ते गृहीत्वा మళ్ళొకసారి నేను చెప్పినట్టుగా తండ్రి తాత ముత్తాత ఎవరో
మళ్ళీ ఒకసారి ప్రవర వినే ప్రయత్నం చేద్దాం. ఓం చతుస్సాగరపర్యంతం గో మహాదేవేభ్యః శుభం భవతు. సజ్జో జాతవామదేవ ఘోర తత్పురుష ఈశాన పంచారుషేయ ప్రవరాన్విత నిరావరణ పరానంద చిదాకాశ పరశివ గోత్రోద్భవస్య పరశివ గోత్రోద్భవాయ పరశర్వ శర్మణో నప్త్రాయ చతుస్సాగరపర్యంతం గో మహాదేవేభ్యః శుభం భవతు. సజ్జో జాతవామదేవ అఘోర తత్పురుష ఈశాన పంచారుషేయ ప్రవరాన్విత నిరావరణ చిదాకాశ పరశివ గోత్రోద్భవస్య పరశివ గోత్రోద్భవాయ సదాశివ శర్మణః పౌత్రాయ చతుస్సాగరపర్యంతం గో మహాదేవేభ్యః శుభం భవతు. సజ్జో జాతవామదేవ అఘోర తత్పురుష ఈశాన పంచారుషేయ ప్రవరాన్విత నిరావరణ పరానంద చిదాకాశ పరవాసు పరశివ గోత్రోద్భవస్య పరశివ గోత్రోద్భవాయ ఈశ్వర శర్మణః పుత్రాయ. ఓం చతుస్సాగరపర్యంతం గో మహాదేవేభ్యః శుభం భవతు. సజ్జో జాతవామదేవ అఘోర తత్పురుష ఈశాన పంచారుషేయ ప్రవరాన్విత నిరావరణ పదానంద చిదాకాశ పరశివ గోత్రోద్భవస్య పరశివ గోత్రోద్భవాయ అఖిలాండ కోటి బ్రహ్మాండ నాయకాయ ఆదిమధ్యాంతరహితాయ సచ్చిదానంద స్వరూపాయ సురాసురమణి మకుట మణిగణ చరణానందాయ శ్రీ పరమేశ్వర నామధేయాయ కన్యార్థినే వరాయ. ఇప్పుడు అమ్మవారి ప్రవర తెలుసుకున్నాము. చతుస్సాగరపర్యంతం గో మహాదేవేభ్యః శుభం భవతు. కాశ్యప ఆవత్సారణి ధృతత్రయారుషేయ ప్రవరాన్విత పరానంద చిదాకార పరవాసుదేవ గోత్రోద్భవస్య పరవాసుదేవ గోత్రోద్భవీ గంధమాధవ శర్మణో నత్రీ. చతుస్సాగరపర్యంతం గో మహాదేవేభ్యః శుభం భవతు. కాశ్యప ఆవత్సారణి ధృతత్రయారుషేయ ప్రవరాన్విత పరానంద చిదాకార పరవాసుదేవ గోత్రోద్భవీ త్రిగూఢ శర్మణః పౌత్రీ. చతుస్సాగరపర్యంతం గో మహాదేవేభ్యః శుభం భవతు. కాశ్యప ఆవత్సారణి ధృతత్రయారుషేయ ప్రవరాన్విత పరానంద చిదాకార పరవాసుదేవ గోత్రోద్భవీ పరవాసుదేవ గోత్రోద్భవా హిమవంత శర్మణః పుత్రీ. చతుస్సాగరపర్యంతం గో మహాదేవేభ్యః శుభం భవతు. ఓం కాశ్యప ఆవత్సారణి ధృతత్రయారుషేయ ప్రవరాన్విత పరానంద చిదాకార పరవాసుదేవ గోత్రోద్భవీ అఖిలాండ కోటి బ్రహ్మాండ నాయకి చతుర్దశ భువనాధీశ్వరి తత్వస్వరూపిణి సర్వలక్షణ సంపన్న పార్వతీ నామ్ని వరార్తిని కన్యా వృణీమహే ధర్మే చ అర్థే చ కామే చ త్రయేష నాతిచరితవ్యా నాతిచరామి కన్యా కనక సంపన్న కనకాభరణైర్యుత దాస్యామి విష్ణవేతుభ్యం బ్రహ్మలోకే జగీషయా. చెప్పాలందరూ గవా అంగేషు తిష్టంతి భువనాని చతుర్దశ యస్మాత్ తస్మాత్ శివం ఏస్యాత్ అతః శాంతిం ప్రయచ్చమే. కన్యాదాన పూర్వక సహిరణ్యోదక గౌదాన భూదాన హిరణ్యదాన షోడదానాంతర్గత దక్షిణాదాన తుభ్యమహం సంప్రదతే నమః. ఆల్రెడీ పూర్వం ఒకసారి చెప్పినట్టు గుర్తున్నాను. కన్యాదాన ఫలితం అనేది దశపూర్వేషాం దశాప్రేతాం మధ్వంశానాం మాతృవంశానాం పితॄణాం సర్వేషాం నరకాముక్తేర్య శాశ్వత బ్రహ్మలోకే నిత్య నివాస సిద్ధ్యర్థం. కన్యాదానంలో ఈ విషయం చెప్పారు. ఏమని అంటే దశపూర్వేషాం దశాప్రేషాం మధ్వంశానాం మాతృవంశానాం. మీరు ఒక్కరు కన్యాదానం చేయడం వల్ల తండ్రికి సంబంధించినటువంటి వంశము తల్లికి సంబంధించినటువంటి వంశము 10 తరాలు ఎవరైతే గతించిన వారు ఉంటారో 10 తరాల ముందు 10 తరాల తర్వాత గతించిన వారు ఎవరైతే ఉంటారో శాశ్వత బ్రహ్మలోకే నిత్య నివాస సిద్ధ్యార్థం ఒక కన్యాదానం చేయడం వల్ల వీళ్ళందరికీ విముక్తి కలుగుతుంది అన్నమాట. అదే విధంగా త్రిగుణీకృత అగ్నిష్టోమ అతిరాత్ర ఆప్తోయామ శాంతపన వాజపేయ పౌండరీక అష్టమేధాది శతకృతో ఫలావాప్త్యర్థం. ఇవి చెప్పిన పేర్లన్నీ కూడా యాగాల పేర్లే. త్రిగుణీకృత అగ్నిష్టోమ అతిరాత్ర ఈ ఒక్కొక్క యాగానికి కనీసం 16 రోజులు 11 రోజులు ఈ సప్తాహం 7 రోజులు ఇట్లా చేస్తూ ఉంటారు.
ఈ యాగాలు చేసేంత వాళ్ళందరినీ కూడా సోమయాజి అంటారు. మామూలుగా సోమం. వీళ్ళందరూ కూడా నిష్టగా రోజు అగ్నిహోత్రునికి అభిస్సు ఇవ్వకుండా, రోజు అగ్నిదేవునికి అభిస్సు ఇవ్వకుండా అంటే ద్రవ్యం ఇవ్వకుండా వాళ్ళు భోజనం చేయరు, మడితో ఉంటారు, కుంపటి మీద వండుకొని తింటారు అనమాట. వీళ్ళు దాన్ని ఇష్టి అంటారు. ఇష్టికి రోజు అగ్నిహోత్రానికి నైవేద్యం చేసిన తర్వాత ఈ యాగం చేసే యోగ్యత వాళ్ళకి కలుగుతుంది. అలాంటి వాళ్ళే ఈ యాగం చేసే యోగ్యత సంభవిస్తుంది. ఇట్లాంటి యాగాలు మనం అందరం చేయాలంటే మనం ఎంత మడి ఆచారం నియమం ఎంత ఉండాలి. వాళ్ళు బయట ఎక్కడ కూడా నీళ్ళు తాగాలి. సోమయాగం చేసే వాళ్ళందరూ కూడా వాళ్ళు స్వయంగా స్వీకరించినటువంటి నీళ్ళే తాగుతారు. వాళ్ళు వండుకున్న మడితో వండుకున్న పదార్థమే తింటారు. అట్లాంటి యాగాలు కేవలం ఒక కన్యాదానం చేస్తూ ఉంటారు. ఒక యాగం చేస్తే కాదు. ఇప్పుడు నేను చెప్పిన త్రిగుణేశ్వరం శాంతం ఇన్ని యాగాలు ఎన్ని రోజులు అయితే చేయాలి, ఎంత వ్యయం ఖర్చు పెడితే కావాలి. ఒక యాగం చేయాలంటే ఎన్నో ఖర్చు పెట్టాలి. ఆ యాగాలకి మళ్ళీ అన్ని ద్రవ్యాలు ఇవన్నీ కావాలి. ఇవన్నీ సేకరించి పెట్టుకోవాలంటే మొన్న హైదరాబాద్ లో జరిగింది ఒక రిసార్ట్ లో ఈ యాగం 16 రోజులు చేశారు. అగ్నిష్టోమ యాగం చేశారు. అక్కడ చాలా అద్భుతంగా చేశారు. అదే విధంగా యాగాలన్నీ కూడా ఒక యాగం చేసినటువంటి ఫలితం ఇవ్వాలంటే కన్యాదానం చేస్తే ఫలావాప్యర్థం 100 యాగాలు చేసినటువంటి ఫలితాన్ని ఒక కన్యాదానం చేస్తే మనకి ప్రసాదిస్తారంట. అదేవిధంగా తిలై సూర్యమండల పర్యంతం రుద్రాశే సహస్రావసాన్ని ఏకైక తిలాపకర్ష క్రమేణ సర్వరాశమికాలే బ్రహ్మలోకే నిత్య నివాసిత్యర్థం. మనము తిలను వదిలిపెడుతూ ఉంటాం, అందరూ చూస్తుంటారు కొన్ని కార్యాల్లో. ఒక్కొక్క తిలను పేర్చుకుంటూ వెళ్తే బ్రహ్మ అట్లా పేర్చుకుంటూ పోతే ఎంత అవుతుంది, అంత ఆయుష్ నా కుటుంబానికి నా వంశానికి ఇవ్వమని చెప్పి ఆ విధంగా అర్థం ఉందన్నమాట. తిలై సూర్యమండల పర్యంతం రుద్రాశే సహస్రావసాన్ని ఏకైక తిలాపకర్షక్రమైన అంటే ఒక్కొక్కరిని జోడించుకుంటూ అట్లా పెట్టుకుంటూ వెళ్తుంటే తిలాపకర్షక్రమైన సర్వరాష్ట్ర సంహితకాలే బ్రహ్మలోకే నిత్య నివాస సిద్ధ్యర్థం. తిలై సూర్యమండల పర్యంతం రుద్రాశే ఇట్లా తిలలు మాసలు నక్షత్రాలు ఇట్లా జోడించుకుంటూ పోతుంటే మనకి ఎంతవైతే ఉంటుందో అంత ఆయుష్ని నా వంశానికి ప్రసాదించుగాక, నా వంశం వృద్ధి చెందుగాక. ఒక కన్యాదానం చేయడం వల్ల ఇంత పరమార్థం ఉంది. ఇప్పటి వరకు కన్యాదాన కార్యక్రమం జరిగింది. అదే విధంగా పూర్వం కన్యాదానం చేసినప్పుడు మీ అందరికీ తెలుసు, మీరు ఓ ప్లేట్లో గోదానాన్ని పెట్టిస్తూ ప్రతిమని పెట్టి దాని కింద చిల్లర వేసిస్తూ ఉంటారు కదా. అదే విధంగా పూర్వం అంటే గోదానాలు భూములు అట్లా దానాలు ఇచ్చారు. కాబట్టి ఆ పరమేశ్వరం దగ్గర అన్నీ ఉన్నా కూడా మళ్ళీ ఒక్కసారి మీ ద్వారా ఇప్పియాలని ఒక ఆలోచనతో గవాంగేషు తిష్టంతి భువనాన్ని చతుర్దశ శాంతి ప్రయత్నమే మా దగ్గర ఉన్నటువంటి దక్షిణాదానాన్ని చేస్తున్న ఇది స్వీకరించమని చెప్పి మీ ద్వారా చెప్పించడం జరిగింది. ఇప్పుడు ఆ కార్యం కూడా జరిగింది. ఇప్పుడు సుముహూర్త కార్యక్రమాన్ని చేసుకున్నాము. ఓం తదేవ లగ్నం సుదినం తదేవ తారాబలం చంద్రబలం తదేవ విద్యాబలం దైవ బలం తదేవ లక్ష్మీపతే తేంద్రియమో స్మరామి. విఘ్నేశ్వరో విఘ్న విదూరకారి నిర్విఘ్నకార్యేషు ఫలోసి సిద్ధం. విఘ్నేశ్వరో నామ సురేషు పూజ్యో వధూవరాభ్యాం వరదా భవంతు. కాలంతి కనకాంబుజో కలశజో కారణాంకుశో కౌస్తుభౌ కాశంకో బిళకో జతో కోలజో కౌమోదకే కుంకుమౌ కౌమారీ కలహం సకూజితవరౌ కైలాసశైలోద్భవౌ కేజూరౌ కమలాపజౌ కలశజౌ కుర్వంతు వాం మంగళౌ. ఇప్పుడు ఈ సమయంలో వచ్చేదే ఇది సావధాన అంటే సుముహూర్తం అయ్యేటప్పుడు అందరూ మౌనంగా ఉండి అమ్మాయికి అబ్బాయికి సంబంధించినటువంటి బంధు పరివారం అంతా కూడా మండపంలో ఉండి మంత్రంలో కూడా వస్తుంది. మండపానికి సమీపాన తల్లి తండ్రి అందరూ రాండి, దగ్గరికి వచ్చి ఉండండి అని చెప్తారు. చెప్పిన తర్వాత ఏ విధంగా ఉంటున్నారు, సావధాన సుముహూర్తే సావధాన శుభలగ్నే సావధాన, సావధానంగా ఉండమని చెప్పారు. అంటే సుముహూర్తం కోసము తాపత్రయం ఎప్పుడు వస్తుందని చూసుకుంటూ నిదానంగా ఉండమని చెప్పారు. మీ అందరూ మీ అమ్మాయి పెళ్లి చేసిన వాళ్ళు ఉన్నారు, కానీ ఆ పెళ్లిలలో కొన్ని సమయాల్లో అరవడము, పిల్లలకు తెలియక కేకలు పెట్టడం ఇట్లాంటివి అన్ని చేస్తుంటారు. వివాహాలు కొన్ని రకాలుగా ఉన్నాయి.
అందులో ఈ కేకలు పెట్టుకుంటే చేసేది రాక్షస వివాహం ఉంటుంది. అట్లా చేయకూడదు. ఏ దాంట్లో ఏది చేయాలో అదే చేయాలి. ఎవడో చేస్తున్నారు కదా మనం చేస్తున్నాం అంటే ధర్మం పోయినట్టే. అయ్యగారు మస్తు విషయాలు చెప్తారు. అయ్యగారు మీ విషయం మీద చేస్తుంది ఇప్పుడు ఈయన విని విషయం వదిలిపెడితే నష్టం జరిగేది మనకి కాదు కదా. ఇప్పుడు చూస్తున్నాం, ఎన్నో చూస్తున్నాం, మనం ఎన్నో సంఘటనలు చూస్తున్నాం టీవీలో. మొన్న ఒక ఫోటోగ్రాఫర్ ఏమని చెప్తున్నారంటే, మాకు పెళ్లి జరిగిన వెంటనే పెళ్లి చేసుకునేటప్పుడే 80% అమౌంట్ తీసుకుంటాము. పెళ్లి అయిన తర్వాత ఆ మరుసటి రోజు వాళ్ళు ఇద్దరు ఉండరో తెలియదు. ఆయన ఒక పెళ్లి ఇదే జరిగింది, 80% అమౌంట్ తీసుకున్నాము. ఆ మరుసటి రోజు ఫోటోలు ఇద్దామని వెళ్ళి మిగతా అమౌంట్ ఇంకో 20% అమౌంట్ ఉంటుంది కదా, ఫోటోలు ఇద్దామని పిల్లల దగ్గర పోతే నాకు అవసరం లేదు, దానికే ఇచ్చుకోమని వాడాలి. ఆ పిల్లల దగ్గర పోతే నాకు అవసరం లేదు, వాడే అవసరం లేదు వాడు. ఇది నేను చెప్పేది కాదు, నాకు మొన్న దీంట్లో కనిపిస్తే సోషల్ మీడియాలో కనిపిస్తే మీరు చెప్తున్నాను. అంటే అప్పటికి పిల్లవారు పిల్లాడెవరు తెలియకుండా అవుతుంది, అందుకే మేము 80% అమౌంట్ తీసుకుంటున్నాం అని చెప్పి. అంటే ఎంత దౌర్భాగ్యం ఉంది. వాడు ఏం చేసుకున్నారు ఆ ఫోటోలు పాపం 80% అందుకే అమౌంట్ తీసుకుంటున్నాయి గారు. మరి మా పరిస్థితికి ఇట్లున్నది అని చెప్పి. అందుకే వైదికము అనేది ఏదో వారి స్వార్థానికో లేకపోతే బ్రాహ్మణులు డబ్బులు సంపాదించుకోవడానికో ఆస్తి వెంట వేసుకోవడానికో చెప్పలేదు. నాకేం అవసరం, ఒక పెళ్లిలో మీ హంగామాలు మీరు ఉంటే మేము కూడా ఏదో ఒక మంత్రం చెప్పి ఆయన 2 నిమిషాల్లో పెళ్లి చేసుకోవచ్చు. మమ్మల్ని పెళ్లి కూడా చేయనిస్తున్నాడు ఇప్పుడు అందరు ఫోటోగ్రాఫర్లు మోపారు. నిజం, సత్యం నేను చెప్పేది. మరి అట్లా మోపేటప్పుడు మేము కూడా చేసుకుంటాం, కానీ అట్లా ఆలోచించము. ప్రతి ఒక్క బ్రాహ్మణుడు ఏమని ఆలోచిస్తారంటే, నేను చేసేటువంటి నవదంపతులు 3 ఏళ్ళు మంచిగా ఉండాలి, వీళ్ళకి మంచి వంశము వృద్ధి చెందాలి, మంచి సంతానం కలగాలని ప్రతి ఒక్క బ్రాహ్మణుడు ఆలోచిస్తాడు. వీళ్ళందరూ అయ్యగారు రక్షణ కోసం అది చేసినేమో ఇది చేసినేమో ఇంకేదైనా ఆలోచన కొందరు ఆలోచిస్తారు. మీరంటే మీరని కాదు, కొంతమంది ఆలోచిస్తుంటారు. కానీ ఏ విప్రుడు ఆ విధంగా పురోహితుడు అని అంటాం కదా, పురోహితుడు ఏం చేస్తారు, హితం కోరుతూ ఉంటాడు. ఇప్పుడు మనసు ఏమన్నాడు, వాళ్ళు బాగుండాలని నేను కోరుకుంటే ఆయన ద్వారా నేను బాగుంటాను. ఎందుకంటే ఆయన 4 కార్యక్రమాలు చేస్తే దాని ద్వారా బ్రాహ్మణ కుటుంబం వ్యవస్థ పురోహితుని జీవితం గడుస్తుంటది. మీ అందరికి ఇంటి పురోహితులు ఉన్నారు, మీ ఇంటి పురోహితులు మీకు క్షేమమే కోరుతూ ఉంటారు. అవునా? ఎందుకు కోరుతారు? మీరు బాగుంటే వాళ్ళు బాగుంటారు. అట్లా ఎప్పుడు హితం కోరుతూ ఉంటారు. ఇట్లా పెళ్లిలో చెప్పి ఈ విషయాన్ని చెప్తూ ఉంటారు అన్నమాట. ఆ హితం కోరేటువంటి బ్రాహ్మణుడు ఈ విషయాన్ని అందుకే సావధానంగా ఉండండి, ఈ అడుగులు అరవడము దూకడము ఇట్లాంటి లేకుండా అన్ని విషయాలు చెప్తూ ఉంటారు. ఇదే సావధానంగా ఉండి అందరం వినే ప్రయత్నం చేయండి. ఓం ఖర్జూరం ఖరకండరం ఖరకరం ఖండేందుమౌలీశ్వరం ఖండం ఖండగేంద్ర ఖండగనో ఏగామినీగేచరః ఘోషం ఘోషబలాబలాబలయుతో కేభూషణో కేచరో కిరణాంసో గణసాగరో గణపతిో కుర్వంతు వాగ్మంగళో. లక్ష్మీర్యస్య పరిగ్రహ కమలభూసూరుర్గరుత్మాన్మృతః పౌత్రశ్చంద్ర విభీషణః సురగురుస్య షష్ఠశయ్యాసనౌ బ్రహ్మాండో వరమండితో సురగణాయస్య ప్రభో సేవకాః సత్రైలోక్య కుటుంబ పోషణమిదౌ దేయాదిదౌ మంగళౌ. సావధాన సుముహూర్తే సావధాన శుభలగ్నే సావధాన శ్రీ ఉమామహేశ్వర ధ్యాన సావధాన. కళ్యాణం కమనీయ కోమలకరే ఆద్రాక్షతారోపణం కన్యాదాన పురస్సరం సురగురుం విప్రాశుషానుగ్రహం బాహ్వోర్కంకణబంధనం దశగుణం మాంగళ్య సూత్రాన్వితం. సీతారాఘవయోర్వివాహ సమయే ఉమామహేశ్వర వివాహ సమయే దేయాదిదౌ మంగళౌ. సావధాన సుముహూర్తే సావధాన శుభలగ్నే సావధాన శ్రీ ఉమామహేశ్వర ధ్యాన సావధాన. కృష్ణాసహస్రాణం ఏన సపత్నామదేవ వందింద్రాగ్నిభ్యామవారామహేతాన్ వసవోరుద్రాదిత్యోపరిశ్రున్మోగ్రం చేత్తారమద్రాద్మక్రంగం గర్వాంతమింద్రమృతో హవామహే యోగో దధ్యానదస్మృత్యః ఇమన్నో యజ్ఞం విహవేదో స్వాస్తికుర్మోయో మేధద్వా సుదిదేవ్ సువారో సునక్షత్రో సుయోగో సుచంద్రతారాబలో ఆదిత్యాది నవగ్రహ దేవత శుభ ఏకాదశ స్థాన ఫలావాప్యర్థౌ
అందరూ కూడా గట్టిగా చప్పట్లు కొట్టాలి, గట్టి చప్పట్లు చేయాలి. विष्णुमालिनी माता की नमस्कारान् समर्पयामि। बलसिद्धि विनायक स्वामी भगवान की गोत्रेण विशेषष्टायां शुभतिथौ संकल्पिताः श्री दिव्य लीला पार्वती परमेश्वर देवता कल्याण महोत्सवे कर्मणि आदौ गौरी मांगल्य कंगन मांगल्य देवता पूजां करिष्ये। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। इंद्र मांगल्य गौरी देवताभ्यो नमः। ध्यायामि ध्यानं समर्पयामि आवाहयामि आसनं समर्पयामि पादयोः पाद्यं समर्पयामि हस्ते स्वर्गं समर्पयामि आचमनीयं समर्पयामि। श्रवणो ओम नमो हिरण्यवाहवे हिरण्यवर्णाय हिरण्यरूपाय हिरण्यपदे अंबिकापदे उमापदे पशुपदे नमो नमः। ओम श्रेष्ठदे लक्ष्मीष्टपत्न्यौ अहोरात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूपौ अश्विनौ व्याप्तौ इष्टम निशान अमम निशान सर्वम निशान। ओम शांति शांति शांति। सुगंध पड़वासादिकं समर्पयामि पुष्पैः पूजयामि। गौरी पद्मासुची मेधा सावित्री विद्यादया देवसेना सदा स्वाहा। मातृ लोकमात्रः तुलसी पुष्टि स्वादिष्ट आत्मकुलदेवता रामी माहेश्वरी देवा कुमारी वैष्णवी धाराहि चेन्द्राणि चामुंडा सप्तमातः कंकर मांगल्य गौरी देवताभ्यो नमः। नानाविध विचित्र प्रवृत्ति पुष्पाक्षरान् समर्पयामि। धूम भावयामि प्रत्यक्ष देवं दर्शयामि शुद्धाग्निं समर्पयामि। नैवेद्यम् गायत्र्यां विप्रोक्षा सत्यं दुर्गंशामि अमृतमस्तु अमृतमस्तु स्वाहा। प्राणोपानं ज्ञानोदानं समानाय स्वाहा। नैवेद्यं निवेदयामि फल नैवेद्यं निवेदनमस्तु। पादप्रक्षालनं मुखे शुद्धाचमनीं समर्पयामि। मंगलमांगल्ये गौरी देवताभ्यो नमः। नीराजनदीपम् गौरेभ्यो गौरेभ्यो गौरेभ्यः गुरुवेभ्यः सर्ववेभ्यो नमस्तेभ्यः। सृष्टिस्थिति विनाशानां सिद्धिभूते सनातने गुणाश्रये गुरुमये नारायणे नमोस्तुते। निराजनदीपं निराजनात् शुद्धाचमनीं समर्पयामि दिव्यरक्षाकारयामि। हर नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। హారతికి నమస్కారం చేసుకోండి। ఓం కాత్యాయనాయ విద్మహే కటకవారిణి విహే తన్నో దుర్గే ప్రచోదయాత్। మహాదేవ్యై విద్మహే తన్నో లక్ష్మీ ప్రచోదయాత్। వాగ్దేవ్యై విద్మహే సరస్వతీ తన్నో మానే ప్రచోదయాత్। ఈశాన సర్వజ్ఞానామీశ్వర సర్వభూతానాం బ్రహ్మాణి బ్రహ్మాణం యస్దా శోభం పుష్పాంజలి సమర్పయామి తదా ప్రదక్షిణత్రయ నమస్కారాన్ సమర్పయామి। అనయాపద పూజా మాంగళ్య గౌరీ దేవతాపదే భగవాన్ సర్వాత్మా సంశ్రీ परमेश्वरार्पणमस्तु। सर्वे
అందరూ మాంగళ్యాన్ని చూసి నమస్కారం చేసుకోవాలి. హర నమః పార్వతీ పతయే హర హర మహాదేవ హర బలో శంకర భగవానికి. మాంగళ్యం అందునానేన లోకరక్షణ హేతున కంఠే పద్నామి శుభగే అంజీవ తవ జీవ శరదా శతం. అందరు గట్టిగా చప్పుడు కొట్టండి. प्रजापते श्रियां यशः पुष्करो रततां समो कामस्तुत्तिमानन्दौ तस्याः आग्नेयहमः बोधः प्रमोद आनन्दः पुष्करोर्निहितस्तपः तत्त्वेव कामस्य उक्तानि दक्षिणानां मृद्गहे अनसच्चित्तमागोतिं वाचसत्यमशीमहि पशूनां रोमण्डस्य यशश्री श्रेयतां मयि. ॐ प्रजामेकामसमृद्ध्यता. ओम प्रजापते श्रियां यशः पुष्करोरतां समो कामसुज्ञान्दो तस्याग्नेयः बोधः प्रमोद आनन्दः पुष्करोर्निहितस्तपः तत्त्वेव कामस्य दक्षिणानां प्रतिग्रहे मनसच्चित्तमामोदिं श्रियो मे कामसमृद्ध्यता. ओम प्रजापते श्रियां यशः पुष्करोरतां समो कामसुज्ञान्दो तस्याग्नेयः बोधः प्रमोद आनन्दः पुष्करोर्निहितस्तपः तत्त्वेव कामस्य दक्षिणानां प्रतिग्रहे मनसच्चित्तमामोदिं वाचसत्यमशीमहि पशूनां रोमण्डस्य यशस्वी श्रेयतां मयि. ओम पशवो मे कामसमृद्ध्यता. पशवो मे कामसमृद्ध्यता. यज्ञो मे कामसमृद्ध्यता.
పేసారు కన్నా ఆ స్టూల్ స్వామి ఆశీర్వచనం కూడా మీ అందరికీ దర్శనరూపకంగా తెలియజేస్తాను. అప్పటి నుంచి పడే అవకాశాలు నేను పడలేకపోతున్నాను. ఓం వందే శంభుమాపతిం సురగురుం వందే జగత్కారణం వందే పన్నగభూషణం మృగపతిం వందే పశూనాం పతిం వందే సూర్య శశాంకవన్నిలయనం వందే ముకుంద ప్రియం వందే భక్తజనాశ్రయం సమరతో
वन्दे शिवं शङ्करो वागर्थाविव सम्पृक्तो वागर्थप्रतिवक्तये जगतः पितरो वन्दे पार्वती परमेश्वरो खड्गं चक्रगदेषु चापवैघान् शूलं भुजङ्गीं शिरः शङ्खं सन्ददतीं करैस्त्रिनयनां सर्वाङ्गभूषावृता नीलास्मद्युतिमास्य पादसुजगां सेवे महाकालिका यावत्सौ स्वपिते हरौ कमलजो अन्तं वटुं कैरभम् पार्वती परमेश्वर स्वामी देवता प्रभा ध्यायामि ध्यानं समर्पयामि आवाहयामि समर्पयामि पादयोः समर्पयामि अस्माकं समर्पयामि आसनं समर्पयामि सफलं समर्पयामि नमो हिरण्यवाहवे हिरण्यवर्णाय हिरण्यरूपाय हिरण्यवदे अंबिकापदये ओंकारपदये पशुपतये नमो नमः स्नानं समर्पयामि आसनं समर्पयामि वस्त्रम् अभ्यस्ता सिद्धांग शामलेनो सुदगा पूर्णः नामपित्रावतरेण हिरण्यां विश्वाः नमो देवशोकान् वस्त्राक्षरान् समर्पयामि यज्ञोपवीतं पवित्रं प्रधावदेत् सारि प्रस्तादो आयुष्मने प्रयुक्तजितमो वेदपुरुषेयः भूमिकाक्षरान् समर्पयामि गन्धद्वारान्ध्रालुजान्तुष्टाङ्गेश्वरी ईश्वरीं सर्वभूतानां योगकरणेश्वरी श्रीगन्धान्तारगामि हरस्याप्तशरीराणि सर्वेश्वरी अस्तभुजां शरीरहितां हरितां समर्पयामि पुष्पैः पूजयामि